अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जुमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी 13वीं मजलिस है। इस 13वीं मजलिस दे विच असीं चौथे सिपारे तो आगाज़ करन लगे हैं और चौथे सिपारे दी ये साडी पहली नशिस्त है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आयत नंबर ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ 92 चौथे सिपारे ਦੀ पहली आयत नंबर 92 मैं ਹੁਣੇ पढ़ी है। इथों आगाज़ करन लगे हैं। ये चूंकि सूरत ज़ाहरा पिछों चली आ रही है ना, तो पिछली ਜਿਹੜੀ इस तो पिछली साड़ी नशिस्त सीगी नशिस्त नंबर 12 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ खिताब चलिया आ रहा सी ना, ये चलिया आ रहा सीगा अहले किताब ना नसारा दे नाल, और ये चलेगा आयत नंबर 99 तक। ये क्योंकि जिद्दां सूरा बकरा अद्धी सूरत दे विच अहले किताब जिहड़े आ वो उन्हां दा जिक्र सीगा यहूद दा, और दूसरा अद्धा जिहड़ा हिस्सा उहदे च जिक्र है सी उम्मत मुसलमां दा। इसे तरह सूरा आले इमरान दे विच क्योंकि उत्थे यहूद दा जिक्र सी सूरा बकरा च, ते इत्थे 99 नंबर आयत तक समझ लो कि ये जिक्र हैगा नसारा दा, ईसाइयां दा, बनी इसराइल दा जिहड़ा दूसरा ग्रोह है या दूसरा फिरका कह लो। तो जिवें अद तो बाद फिर उत्थे जदों दूसरा सिपारा शुरू होया तो मुसलमानां नाल गलबात शुरू हो गई। इस तरह 99 नंबर आयत तो बाद मुसलमानां नाल गलबात शुरू हो जाएगी। बस हुण असीं शुरू करन लगे हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुसीं नेकी नूं नहीं पहुंच सकदे ਜਦੋਂ तक कि तुसीं ਉਹ शै खर्च ना करो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ महबूब है। यानी ਇਹਦਾ एक मतलब ये है कि पसंदीदा चीज़ ਜਿਹੜੀ है ना वो अल्लाह ताला दे रस्ते ते कुर्बान करनी। अच्छा, हुण ये मतलब है भी कुछ इंसान नूं कोई अल्लाह दे रस्ते ते चीज़ देनी है, तो एक वो चीज़ देनी है जिहड़ी बिल्कुल ही जिहड़ा नकारा, जिहड़ी मैनू भी मेरा भी दिल नहीं करदा उहनूं इस्तेमाल करन नूं, किसे नूं अल्लाह वास्ते दे दिओ, नहीं अच्छी देनी है। अच्छा, जिहड़ी मैनू खुद पसंद है वो देनी है। अच्छा, दूसरी गल ये है कि मैं जिद्दां हुण मक्के दे विच या जिहड़े मदीने दे विच मुसलमान सीगे, उन्हां नूं अल्लाह ताला ने क्या जिहड़े महाजर होके आए सीगे या मुशरिकीन सारे ही जिहड़े आ उन्हां दा किबला जिहड़ा वो मक्का सीगा, लेकिन अल्लाह ने हुक्म आया कि मस्जिद जिहड़ा ना
बैतुल मकदस की तरफ रुख करो, यरूशलेम की तरफ रुख करो, उस कबीले वाल मूँह करो ਜਿਹੜਾ कबीला ਯਹੂਦ और नसारा ਦਾ, ਤੇ मुसलमान उधर करके नमाज पढ़न ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, यानी कोई ये नहीं कि जी यह हदीस की गल है तो रावी जिहड़ा एक रावी इदां कहंदा, दूसरा रावी इदां कहंदा, चलो उत्थे मसले पै रहन। लेकिन एक वाजे जिहड़ी गल है, मसलन सब तो वड्डी वाजे गल ये कि अल्लाह तो सिवा कोई हाकम नहीं। और क्या साडे मुल्क दे विच अल्लाह दी हाकमियत है? वो अल्लाह ताला दी हाकमियत इस्तेमाल भी हुंदी है कि नहीं हुंदी? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ, ਬਰੇਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ या अहलल किताब, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ईसा अलैहिस्सलाम ਦਾ दीन या मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ दीन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। वमा तुनफिकू मिन शै, और ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, फ़इन अल्लाह बिही अलीम, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਤਾਮ ਕਾਨ हिल्लल लिबनी इसराइल, ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬਨੀ इसराइल ਵਾਸਤੇ ਵੀ। इल्ला मा हर्रमा इसराइल नफ्स अला नफ्से, ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ इसराइल यानी ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਲਕਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਅਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਊਂਠ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਨ ਤੁਨਜ਼ਲ ਤੌਰਾ, और ये गल भी उदों दी है जदों तौरात हजे नाजल ही नहीं हुई सी, यानी यकूब अलैहिस्सलाम ते इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे आ, ते जदों तौरात आ गई तो फिर शरीयत वो आ जिहड़ी तौरात दे मुताबिक आ या मूसा अलैहिस्सलाम दे मुताबिक आ। और जदों ईसा अलैहिस्सलाम आ गया तो फिर हुण तुसीं यकूब अलैहिस्सलाम दीयां गल्लां क्यों करदे हो? जिवें अज कोई बैठा कि मैं जी आदम अलैहिस्सलाम दा साहबी उम्मती हां, मैं उन्हां दे दस्से रस्ते ते चलदा। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कहो फ़अतू बित्तौरात, चलो तौरात लैके आओ, फतलूहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम
ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਸੀਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨ ਕੁੰਤਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਫਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹ ਹਿਲ ਕਜ਼ਬ ਫਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹ ਹਿਲ ਕਜ਼ਬ ਮਿਨ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੰਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਊਠ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। फरमाया फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ते ओही ज़ालिम है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ सदकल्लाह, अल्लाह ताला ने सच फरमाया। फत्ताबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਯਕਸੂ ਸੀਗਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ ਅਵਲ ਬੈਤਨ ਵੁਦਿਆ ਲਿन्नास लल्लज़ी बेबक्का, और बेशक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਕਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ। ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਭਲਾ? ये समझ लो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दरमियान जिहड़ा 1000 साल ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ। फरमाया इन अव्वल बैतन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्का, बेशक ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, और ये बरकत वाला वा, और ये तमाम जहाना दी हदायत दा मरकज है। फीहे आयातुम बैयनात, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। मकाम इब्राहीम, मसलन मुकाम इब्राहीम, वमन दाखलहू काना आमिना, और ये भी एक निशानी है कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਫਰ ਖਰਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਵਮਨ ਕਾਫਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਤਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਨੀਯੁਨ ਅनिल ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ? ਅੱਲਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਮਾ ਤਕਫੁरून ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ। ਅਹਲੇ ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਮਾ ਤਕਫੁरून ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਲਾਹु ਸ਼ਹੀਦੁਨ ਅਲਾ ਮਾ ਤਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਮਾ ਤਸੁੱਦੂਨ ਅਨ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ। ਮਨ ਆਮਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਗੂਨਹਾ ਇਵਾਜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। व अंतुम शुहदा, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। वो मल्लाहु बेगाफिल लम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालिओ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 99 ਆਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 100 ਆ ਗਈ ਨਾ, 99 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालिओ, इन तुतीउ फरीक़म मिनल लज़ीना उतुल किताब, अगर ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਵਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਸਵਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਨ ਤੁतीउ फरीक़म मिनल लज़ीना उतुल किताब, अगर ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੇ, ਯਰੁद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। व कैफ़ तकफ़ुरून, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂ? व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸ਼ੁਬਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁਬਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ, ਆਇਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਫੀਕੁਮ ਰਸੂਲ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੁਬਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ। ਵਮਨ ਯਅਤਸਿਮ ਬਿल्लाह, ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਚਿਮਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਗਿਆ। ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाह, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਕਦ ਹੁਦਿਆ ਇਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਲੱਭ ਗਿਆ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालिओ, अल्लाह ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇਹ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 102, 103 ਤੇ 104। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਅਲਨਾकुम उम्मतम वसता, दूसरे सिपारे ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, वकजालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालियो, इत्तकुल्ला, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, हक्का तुकातिही, जिन्ना अल्लाह का हक है, अल्लाह के मुकामो मरतबे के मुताबिक ओदा लिहाज करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो तुहाडी पूरी जिंदगी जिहड़ी है वो फरमा बरदारी, मुसलमानी कहंदे आ फरमा बरदारी नूं। ना फरमान जिहड़ा ਉਹ ਹਕੀਕਤਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ, ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਸੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि ਜਮੀਆ, ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि ਜਮੀਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਹਬਲੁல்லாਹਿਲ ਮਤੀਨ ਤਰਫਾਉ ਬਿਯदिल्लाहि व तरफाउ बिअयदीकुम, ਇਹ ਰੱਸੀ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਵਲਾ ਤਫਰਕੂ, ਔਰ ਮੁਤਫਰਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਸ਼ੀਆ, ਹਨਫੀ, ਸ਼ਾਫੀ, ਮਾਲਕੀ। ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਨਾ। ਵਜ਼ਕਰੂ ਨਿਅਮਤ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੁੰਤੁਮ ਆਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਖਜ਼ਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਰਜ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕੁੰਤੁਮ ਆਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਫਅੱਲਫ ਬੈਨ ਕੁਲੂਬਿਕੁਮ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਫਤ ਪਾਤੀ। ਫਅਸਬਹਤੁਮ ਬਿਨਿਅਮਤਿhi ਇਖਵਾਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਿਅਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਵਕੁੰਤੁਮ ਅਲਾ ਸ਼ਫਾ ਹੁਫਰਤਿਮ ਮਿਨਨ ਨਾਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਔਰ ਖਜ਼ਰਜ ਵਾਲੇ। ਫਅਨਕਜ਼ਕੁਮ ਮਿਨਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੁਬੈਯਿਨੁੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮ ਆਯਾਤਿਹੀ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਹਤਦੂਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਆਯਾਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਫਰਕੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਹਤਦੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇ। ਵਲਤਕੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਉਮਤੁਨ ਯਦਊਨਾ ਇਲਲ ਖੈਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਦਊਨ ਇਲਲ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੱਦਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਵਯਾਮੁरून ਬਿਲਮਾरूफ ਵਯਨਹੂਨ ਅनिल मुनकर, ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਵਯਨਹੂਨ ਅनिल मुनकर, ਔਰ ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ। ਵਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਕਲਜ਼ੀਨ ਤਫਰਕੂ, ਔਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਫਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਵਖਤਲਫੂ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾ ਜਾਅਹੁਮੁਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਜ਼ੇ ਅਹਿਕਾਮ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਇਖਤਲਾਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਕਲਜ਼ੀਨ ਤਫਰਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਵਖਤਲਫੂ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪੈ ਗਏ। ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾ ਜਾਅਹੁਮੁਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹਦਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਉਲਾਇਕਾ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਦਿੰਦਾ। ਯੌਮ ਤਬਯੱਦੁ ਵਜੂਹੁਮ व तस्वद्दु वजूह, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੋਣਗੇ, ਰੌਣਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। व तस्वद्दु वजूह, ਔਰ ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਅਮਾ ਲਜ਼ੀਨ ਅਸਵਦਤ ਵਜੂਹੁਮ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਕਾ ਫਰਤੁਮ ਬਾਦਾ ਈਮਾਨਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਤਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਸ਼ੀਆ ਸਭ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸੂਦ ਸਭ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਫਰਤੁਮ ਬਾਦਾ ਈਮਾਨਕੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਈਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਜ਼ੂਕੁਲ ਅਜ਼ਾਬ ਬਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਫੁरून, ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਚਖੋ ਅਜ਼ਾਬ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਖੋ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪਾਏ। ਫਅਮਾ ਲੱਜ਼ੀਨ ਅਬਯੱਦਤ ਵਜੂਹੁਹੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਫੈਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਫੀ ਰਹਿਮਤਿल्लाह, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਚੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਿਲਕਾ ਆਯਾਤੁल्लाह, ਐ ਨਬੀ, ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਨਤਲੂਹਾ ਅਲੈਕਾ ਬਿਲ ਹਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਾ, ਸੱਚ ਵਾ। ਵਮੱਲਾਹੁ ਯੁਰੀਦੁ ਜ਼ੁਲਮਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਮਾ ਜ਼ਾਲਮੂਨਾ ਵਲਾਕਿਨ ਕਾਨੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ ਯਜ਼ਲਿਮੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਫਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਲਿल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द, और अल्लाह दा यह जो कुछ भी है आसमाना च जमीन च, यानी अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही हाकम भी है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और सारे मामलात आसमाना जमीना दे जेड़े भी आ, बंदियां दे आ या किसी भी चीज दे आ, वो सब हाकम दी तरफ उन्हां दी रिपोर्ट हो जाती है, हाकम कोल चले जाते हैं। तो फिर वो हाकम जेड़ा ना वो तुहाडे नाल निबड़ेगा। कुन तुम खैरा उम्मतिन, लिहाजा तुसी ओ उम्मत हो जिन्हों खैर दिता गया। खैर दे विचों सब तो वड्डा तो खैर कुरान है। सूरा बकरा चाया मा यवद्दुल्लज़ीना काफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम खैर अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, के ये अहले किताब नहीं चाहते, मुशरक भी नहीं चाहते, अन युनज़्ज़ला अलैकुम खैरुम मिन रब्बिकुम, के तुहाडे उत्ते तुहाडे रब वालों खैर नाज़िल होवे। ये खैर नाज़िल, खैर कुरान नूं कहा गया। होर भी कुरान दे विच मुख्तलिफ हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ते ये कौन तुम खैरा उम्मतिन, तुसी खैर वाली उम्मत हो, तुसी खैरे उम्मत हो। कुरान ने तुहानू खैरे उम्मत बनाया, तुसी कुरान वाली उम्मत हो, खैरे उम्मत हो। पिछे आया ना कुरान नू मजबूती ना पकड़ो। उखरिजत लिन्नास, एक कुरान या एक खैर तुहाडे कोल ही ना रह जावे। उखरिजत लिन्नास, एक खैर जेड़ा तमाम इंसानियत वास्ते है, उन्हां तक उन्हां वास्ते तुहानू खैर उम्मत बनाया। हुण अगर उन्हां नू तुसी ये पहुंचाना ही नहीं, तो फिर तुहानू खैरे उम्मत जेड़ा ना वो कहण दी जरूरत ही नहीं रहिंदी। फिर तो तुसी खैरे उम्मत दे मुकाम तो थल्ले उतर गए। जिवें वो यहूद जेड़े सीगे, उन्हां नू कहा वा मन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, कि जिन्हां ने शहादा पेश करना सीगा उन्हां ने शहादा छुपा दिता। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਲਾਨੇ ਆ, 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 999 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਵੇ ਮਿਨਹੁਮ ਉਮੀਯੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਯਅਲਮੂਨਲ ਕਿਤਾਬ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਵਾ ਇਨਹੁਮ ਇਲਾ ਯਜ਼ੁੰਨੂਨ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੁਮਾਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਗਲਤ ਤਾਬੀਰ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੰਤੁਮ ਖੈਰਾ ਉਮਤਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਉਖਰਜਤ ਲਿਨਾਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਮਰੂਨ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। व तनहौना अनिल मुनकर, ਔਰ ਮੁਨਕਰਾਤ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਉਮਤ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਨਕਰਾਤ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਉਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਤੁਮਿਨੂਨ ਬਿल्लाह, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਵਲੋ ਆਮਨ ਅਹਲੁਲ ਕਿਤਾਬ, ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਖੈਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਲਕਾਨ ਖੈਰ ਲਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੈਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਖੈਰ ਉਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਨਹੁਮੁਲ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾ ਅਕਸਰੁਹੁਮੁਲ ਫਾਸਿਕੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਸਿਕ ਹੀ ਮਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰਕਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ, ਰਫਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਲਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਸਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਲਾ ਯਦੁਰੂਕੁਮ ਇਲਾ ਅਜ਼ਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾ ਯਦੁਰੂਕੁਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਲਾ ਅਜ਼ਾ, ਸਵਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ। ਵਹੀਂ ਯੁਕਾਤਿਲੂਕੁਮ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੱਢੇਗਾ ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨ ਯੁਕਾਤਿਲੂਕੁਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਯਵੱਲੂਕੁਮੁਲ ਅਦਬਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਸੁੰਮ ਲਾ ਯੁਨਸरून, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ੁਰਿਬਤ ਅਲੈਹਿਮ ਜ਼ਿੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਹਾ ਥੱਪਦੀਆਂ ਸੀ ਬੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਥਾਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਥੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਧ ਤੇ, ਕੰਧ 'ਚ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
इदां अल्लाह कहता इन्हां दे मूहां दे उत्ते जिल्लत मार दी गई है। ये देखो, ये अल्लाह अहले किताब तो दूर होने की वजह तो आई नमाज सो के हू एक किसी भी जगह ते होए ते इदां दे ही होणगे। इल्ला बिहबलिम मिन अल्लाह। देखो, हालांकि एक गल अल्लाह ने 1400 साल पहले दस दी कि सवाए दे इल्ला बिहबलिम मिन अल्लाह, अल्लाह दा ही कोई मनसूबा होवे कि इन्हां नू सहारा दे देवे, इन्हां नू खड़े कर देवे। जिद्दां यहूदियां नू हुण खड़ा कीता है ना, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह 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 का कोई मनसूबा होएगा तो अल्लाह सहारा देगा, वैसे खड़ो नहीं सकते। इल्ला बिहबलिम मिन अल्लाह, सवाए दे के अल्लाह वालों ही इन्हां नू कोई सहारा दिता जावे। वहबलिम मिन अन्नास, या फिर यह है कि कोई दूसरे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ सहारा दे जान है। जिद्दां अज अमरीका कहते अमरीका वा इसराइल दे नाल है, तो इस तरह की कोई गल होवे, यानी मतलब यह भी अल्लाह की हिकमत होएगी, अदरवाइज ये खड़ोण जोगे है ही नहीं। वबाऊ बेगज़ब मिन अल्लाह, और ये अल्लाह ताला दा गजब पा चुके आ, यानी ये हुण इनामात वाले नहीं रहे। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमत अल्लती अनअमतु अलैकुम, हुण ये गजब दे विच आ गए आ। और ਜਿਹੜਾ ना वो चूंकि ਅਸੀਂ भी दुआ ये मंगते हैं ना, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ते दस्या वा कि इनाम पाउण वाले गजब च भी चले जाते आ। वज़ुरिमत अलैहिमुल मस्कना, और इन्हां दे उत्ते कमजोरी जिहड़ी है ये मुसलत कर दी गई है, मुहताजी मुसलत कर दी गई है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, और ये सिर्फ इस वास्ते है, ये इस वास्ते है कि उन्होंने अल्लाह ताला दियां आयात जिहड़ियां उन्हां दा इनकार कर दिता। ये सिर्फ अल्लाह दियां आयात दे इनकार दी वजह दे तो यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनल अंबिया बेगैर हक, और इन्होंने नबियां नू भी ना हक कतल कीता सीगा। ज़ालिका बिमा सब कानू यातदून, और ये इस वास्ते कि नाफरमानियां दे विच हद तो वध गए, यानी ये हद तो अल्लाह इनू कहंदा जेड़ा हुण अल्लाह दी किताब दी सीधी गल जिहड़ी आ वो नहीं मानदा, ते वो तो फिर हद तो लंघ गया ना, वो तो फिर इस अशर दा हकदार है। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, कि दुनिया च जलील किया जाए, आखिरत च अज़ाब पाया जाए। जेड़ा अल्लाह की कोई गल मने और कोई ना मने, सब गल्लां नूं मने ते फिर है किसी नूं मनना किसी नूं नहीं मनना, ਇਹਦੀ ਤਾਂ बहुत सज़ा वा। ये सज़ा वा जिहड़ी इन्हां नूं मिल रही। लैसू सवा, ये सारे इक्को जिहे ते नहीं हैगे, यानी अहले किताब यहूदी ईसाई इक्को जिहे ते नहीं हैगे। मिन अहलिल किताब उम्मतुन कायमा, पिछे भी आया ना, पिछे भी आपां ये गल पढ़ी है कि इन्हां दे विचों कुछ ईमान लियाउणगे लेकिन बहुते फासिक होणगे। इसे तरह जिहड़ा ना ओ बल्कि ये गल मैं ये गल कहण लगा कि इन्हां दे विचों थोड़े होणगे इमाम महदी नाल दे, और बहुते जिहड़े आ ना वो अपने फिरकियां च ही रहणगे। अहले हदीस बरेलवी देवबंदी ये बस इत्थे इसे चक्कर च पै रहणगे। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਲੈਸੂ ਸਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਿਨ ਅਹਲਿਲ ਕਿਤਾਬ ਉਮਤੁਨ ਕਾਇਮਾ, ਇਹ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। यतलूना आयातिल्लाह आनाल लैल, और वो अल्लाह ताला दियां आयतां रातां नूं भी पढ़दा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੰਦ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਜਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਕੁੰਤੁਮ ਖੈਰਾ ਉਮਤਿਨ ਉਖਰਿਜਤ ਲਿਨਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਿਨ ਅਹਲਿਲ ਕਿਤਾਬ ਉਮਤੁਨ ਕਾਇਮਾ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਯਤਲੂਨ ਆਯਾਤਿल्लाह ਅਨਾਲ ਲੈਲ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਹੁਮ ਯਸਜੁਦੂਨ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੁਮਿਨੂਨ ਬਿल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। व यामुरून बिलमारूफ, और ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। व यनहौन अनिल मुनकर, और मुनकरात ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਆ। व युसारिऊन फिल खैरात, और ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। व उलाइका मिन सालिहीन, ਉਹ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ। ਵਮਾ ਯਫਅਲੂ ਮਿਨ ਖੈਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫਲਨ ਯਕਫਰੂ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਲਾਹੂ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਬਸ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਜਾਸ਼ੀ ਵਰਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਨ ਤੁਗਨੀ ਅਨਹੁਮ ਅਮਵਾਲੁਹੁਮ ਵਲਾ ਔਲਾਦੁਹੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਸ਼ੈਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਕਸਰਹੁਮ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਸਲੁ ਮਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿਹਿਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨਿਆ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮਸਲ ਰੀਹਨ ਫੀਹਾ ਸਿਰੁਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਹਵਾ ਵਗੀ, ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਸਲ ਰੀਹਨ ਫੀਹਾ ਸਿਰੁਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ, ਠੰਡ, ਕੋਰਾ। ਅਸਾਬਤ ਹਰਸਾ ਕੌਮਨ ਜ਼ਾਲਮੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਔਰ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਾਹਲਾਕਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਸਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਮਾ ਜ਼ਾਲਮਹੁਮੁੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਨਫੁਸਹੁਮ ਯਜ਼ਲਿਮੂਨ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਤਤਖਜ਼ੂ ਬਤਾਨਤਮ ਮਿਨ ਦੂਨਿਕੁਮ, ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ਦਾਨ, ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲਾ ਯਅਲੂਨਕੁਮ ਖਬਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਵੱਧੂ ਮਾਨਿਤੁਮ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੰਗਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗੇ? ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੱਧੂ ਮਾਨਿਤੁਮ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ। ਕਦ ਬਦਤਿਲ ਬਗਦਾਉ ਮਿਨ ਅਫਵਾਹਿਹਿਮ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੁਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਦ ਬਦਤਿਲ ਬਗਦਾਉ ਮਿਨ ਅਫਵਾਹਿਹਿਮ, ਇਹ ਬੁਗਜ਼ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਮਾ ਤੁਖਫੀ ਸੁਦੂਰਹੁਮ ਅਕਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਕਦ ਬਯਨਾ ਲਕੁਮੁਲ ਆਯਾਤ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਯਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਹਾਂ ਅੰਤੁਮ ਉਲਾਇ ਤੁਹਿਬੂਨਹੁਮ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਾਕਈ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਥੱਲੇ ਆ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਅੰਤੁਮ ਉਲਾਇ ਤੁਹਿਬੂਨਹੁਮ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਕ ਸੀਗੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾ ਉਲਾਏ ਤੁਹਿਬੂਨਹੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਲਾ ਯੁਹਿਬੂਨਕੁਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਤੁਮਿਨੂਨ ਬਿਲ ਕਿਤਾਬ ਕੁੱਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨਾ ਯਹੂਦੀ। ਵਇਜ਼ਾ ਲਕੂਕੁਮ ਕਾਲੂ ਆਮਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਖਲਊ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਦੂ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਅਨਾਮਿਲ ਮਿਨਲ ਗੈਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਅੱਦੂ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਅਨਾਮਿਲ ਮਿਨਲ ਗੈਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਬਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੱਬਦੇ ਭਲਾ? ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ, ਮਜਬੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਠਕਾਈ ਕਰਨਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕੁਲ ਮੂਤੂ ਬਿਗੈਜ਼ਿਕੁਮ, ਤੋ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਰੋ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਓ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸੁਦੂਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਫਤ ਆ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਇਨ ਤਮਸਸਕੁਮ ਹਸਨਾਤੁਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਛਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਫਤਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਸੂਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਇਨ ਤੁਸਿਬਕੁਮ ਸਈਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ। ਯਫਰਾਹੂ ਬਿਹਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਇਨ ਤਸਬਿਰੂ ਵ ਤੱਤਾਕੂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਤਕਵਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੇ,
बाकी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਾ ਇਨ ਤਸਬਰੂ व तत्तकू, अगर ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ और अल्लाह ताला ने जिद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, अल्लाह ਦੀ नाफरमानी ਤੋਂ ਬਚੇ, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਮਾ ਯਾਮਲੂਨਾ ਮੁਹੀਤ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਹਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲਾਵੇਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 120 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 120 ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ 120 ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਰੀਕ, 120 ਹੋਣੀ ਹੈ। 120 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।